Доброго времени суток, с вами Kerrgan, я продолжаю проходить Pathfinder в Радхузе Righteous. Ждет ли запись? Запись идет. Так, вы нормально стоите? Нормально стоите. Так. Валек сюда. Ты сюда. Нэню пиши свиток. Да, вот это. Прошло 10 часов. Интересно, как средний мальчик не допускает в сердце своих владений 7,5 человек в год. Ну а зачем половина человека? Зачем эльфу половина человека? Все, с нас это упало, ускорялка. Поэтому я не очень хотела отдыхать, но пришлось. Might be trap, might be treasure. Always watch your back. I was never good at stealth, but I'll try. Don't mind me. Fine. My tail is twitching. Must be a sign. Pretty good, aren't I? Почему я не могу их перенастроить? Might be trap, might be treasure. You sure it's safe? I will help where I can. Давайте потихохоньку, потихохоньку. Сюда нам не заходим, это опасно. Сюда зайдем, когда разберемся с этими уёбками. Oh, me? О, за мной бегает моя верная армия приспешников. Клево. Ого, какая нейка бафная. Она любит луковый суп. Слушайте, в этом мире все ученые любят луковый суп. Скажите вот честно, вообще ученые любят луковый суп? Restless. I can do this. Missed me. Maybe. Something wrong? Everything has a price. Cover me! Can we retreat already? Нет, куда пошли? Cover me, all right? Опять свалились я. Stab you or zap you? Why not both? I'm sorry I have to do this. What's that glitter? I'm the best. Я просто не хочу долго. Я, может, долго бы, да, тут сидел. Не хочу долго возиться с тактикой. Потому что, ну, это, извините, реально долго. Я не хочу. Я очень ленивая, чтобы сидеть на запись. Если, ладно, в стриме это было нормально. Как бы 3 часа ковырять тактику. Но, как бы, на запись надо проходить игру быстро. Все-таки я хочу показать больше сюжетную часть, чем бои тактические. С тактическими боями это к тем, кто я там скилловый. Знаете, сидит достаточно скучно смотреть. То есть, которые скилл. Потом было интересно смотреть там то ли на среднем, то ли на легком играла девушка, очень кино комментировала Корва, ну, похождение Корва. Это было намного интереснее смотреть, чем вот эту тактику. Вы служили покой, братья и сестры. Это с богиней. А чё они дрались кулаками? That's easy. A failure is just a step Старинный to a бассейн заполнен success. человеческими внутренностями.
Его можно было очистить, наверное. You wench! To mock me one last time? Go on, finish me! Drink my blood! Devour my soul! Just get on with it! Let me die at last! Staunton, light of my life, don't be so silly. I could never hurt you. I brought you away from the battle to save you. My love, you don't belong in this grubby city where everyone hates you. Come away with me. You know I have always loved you. Видите, нежно проводит ладони по лицу дворфа, мягкий свет слева заклинания, столет его ран снится. You lying filth! You have the gall to say that to my face? But it was you. It was all you. You're the reason I lost everything. You're the reason why everyone despises me! So it was me who brought shame upon you in front of the people you called friends? It was me who mocked you year after year, spat on you, forced you to do dirty, demeaning work like you were a drudge, and not the bravest of knights. No, it was all of them, the Crusaders and their witness queen. If you remember the day Dresden fell, I asked you to be its new ruler. You refused, of course, you and your principles. But look what's become of you. They talk about love, but they are really talking about a terrible disaster, like an earthquake, or a hurricane, or a shipwreck. Perhaps there is another kind of love. But in my experience of love, if it doesn't feel like you've been through a shipwreck, then it's not worthy of the name. Кем ты видишь себя в этом приключении? Скалой или кораблем, который разобьется? I sense the trap in your question. I take it you cast me in the role of the ship? You think I am doomed to be dashed against the rocks? And who will play the lucky rocks, I wonder? But to answer your question, I see myself as the wind. All this drama is beneath me. I'm sorry to say that there is truth in the demon's words. The Crusaders really have treated him terribly. I say this as a criminal who has been forgiven by other knights of Iomade. But like all demons, she has built a mountain of lies and deception upon this one grain of truth. Мне нравится, что они стоят за ней и все обсуждают. My offer still stands. Come away from here, my love. You will rule Dresden as a king, and I will be your queen. С вас получится отличная пара, безглазая королева и безмозглый король. See, your life is one big joke to these ungrateful swine. They'll mock you either way, whether you're miserable and alone, or happy with me. I've heard people laugh at their own troubles, and their troubles went away. I've heard people laugh at the troubles of others, and it made them so much worse. Please, don't laugh at the girl with no eyes. It makes her very, very sad. Блин, уголек лапочка. Что он тут поднимается на ноги и смотрит безглазную Тюлиту с странным выражением. Кажется, он скорее заплачет скала, чем суровый дворф, но сейчас в его глазах стоят слезы. Dearest, it's all right. I'm here. We'll never be parted again. Let's go. Come. Давайте поймаем Минару и нарисуем ей глаза красками. Прочь! Выходя оружие, Тонтон наискось пресекает безглазое лицо Минаху и с неожиданным для его телосложения против убегает вверх по лестнице. Минута проводит ладонью по лицу, пачкая нежные пальчики кровью. Never mind, my pet. Never mind. You won't get far. You will kiss this scratch and beg for forgiveness. You will be mine, wholly, eternally, and willingly. Precisely. Ну, пошли на третий этаж. Вроде тут
Все обшарили, вроде все. Да, нет, давайте реально поймаем эту Лилиту и нарисуем ей глаза этим красками. Мне будет на грустно. Да, я буду уже сразу косплеить трикстерное это. Нести безумие. У меня это хорошо получается. Ну, верно. Я не уверена. Безумие. Или истина. Я хочу безумно хохотать, но не могу безумно хохотать, потому что уже поздно. Рой один и двух быть не может. Кто не станет частью Роя, станет его пищей, Декстари. А потом придет второй Рой и сожрет Декстари. С такой же фразой. Так. Инвентарь. Так, подождите-ка. Есть какой-нибудь приличный, дивный арбалет. Такая прекрасная темная коса. Мне нравится вот этот скимитар. О! Больше. У меня для тебя подарок. Очаровательный Вонджев. Тебе чего? Слушай, возьми, пожалуйста, лук. То у тебя вот этот говёный арбалет. Мне это больно смотреть было. Но я, к сожалению, не можешь пользоваться луками, у нее тоже говёный арбалет. Только усилил он сияние. Я надеюсь, нам дадут все-таки этот. Брат Стонтон даст нам этот, я надеюсь. No time for debates. Сокрушение зла. Волшебная стрела. I will see to your demise. А вы в него стреляете просто. Да нам бы. Ни хрена. Не, мы не будем брать его ключуху, она же нам велика. Мы не... Он же такой жиробасин, что мы в нее всей компании влезем. Вечерний сил, крови, нечестивый сил Декстари. Демон от Авакошки Набрис. This is my kind of work. Камушек. Шагая в зал, где находятся с сторожками, Кирсны могли бы ждать что угодно, засады, смертных чар или получить врагов. Но не того, что зал кажется пусто тих, ни минага, ни ее прихвостней, лишь отблеска и прихотливый отблеск свет на грязном полу. Впрочем, нет. Для всех здесь тихо, Алисия снова слышит гневный хор. На этот раз голоса звучат громче, настойчивее, шаг другой, и вдруг Алисия видит сторожками совсем не так, как мгновение назад. Не монолит, истощающий свет, но клети силы, место, куда ударил Декстари, кажется гноящей раной, от которой щупальца грязно-красной лиловой тьмы расползаются по всему артефакту. Что-то внутри. Бьются две рати пламен существ. Одни светлые, другие кровавые, но они все ждут. Чего же? И голос светлых венцов. Светлые воины говорят о долгих служении, принесенных жертвах, и в их речи открывают правду о страж-камнях. В каждом из них заключено воинство ангелов, добровольцы небес, вошедшие на бессрочное течение, чтобы уберечь смертных от демонической угрозы. Они жалуются, не просят облечь участь. Предложением богини Геральт снова сделать выбор, они сочли бы за честь снова принести в жертву свободу. Ангелам известен зловещий замысел Декстари и его прислушников. Когда последний светлых воинов падет, стражка им прийти смертной заряд, уничтожив все кругом, и прочие обелиски цепочки ведут его судьбу. Он им молит о помощи, просит покончить с их падшими собратьями. Их, подавшись магической скверне, уже нельзя спасти, но можно остановить, чтобы стражками не уцелел, и светлое воинство продолжило нести службу. Кристаллички ржец на неураке на брез — идеальное оружие для этой операции. Он выжжет скверну вместе с теми, кто поддался ей, и восстановит силу стражкамня. Мне глаз у алых воинов.
Алые войны говорят о боли, лжи и даже очаровании. Их речь откроет правду страж камней. Барьер, окружающий мировую язву, держит на несвободе и страданиях множество ангелов. Каждую рану, несенную страж камня, они устроят так же, как и свою боль, сводят их с ума. Обманутые пустыми речами долгие служения, день за днем испытывают мучения ради неблагодарных смертных, которые даже не дают их имен. Довольно. Алые воины знают, что их клинки, обращенные против бывших собратьев, приближают торжество Декстари и его прислужников, но когда весь страж камень подчинит себе скверно, он обратится в смертного жертву демонов. Одни пленники близко просят свободу, другие молят о смерти, все и в одном. Такое существование невыносимо. Кристаллический резец на одной руке набрез — идеальное оружие для расправы. Он не может творить дверь тем, кто хочет идти, но может уничтожить страх камня вместе с его пленниками, вольными и невольными. Так как победа не станет никому, но зато все из них получат милосердную смерть, прекратит мучение их раз и навсегда. Итак, в руках героини судьба двух ратей ангелов. Верных падших, заключенных стражками, также зайти на врез и может всего Миндео. Как она поступит, чем бы ни выкрестилищий резец, его мощь велика. Он может уничтожить камень вместе со всеми обитателями. Или исправить его, истребив ангелов-отступников. Но что он его не может, это освободить одних и сохранить камень целости для других. А где заглушение души героини, какой же знакомый гнев, безграничная ярость и неукротимая ненависть. Что же будет, если вы сидите здесь у камня? Давайте в данном случае просто уничтожим камень. Ударит стол, другой, третий. Глаза ангела, стоящих внутри, превращаются в крик боли, один за другим и утекают. Свет страшками трепещет, словно свеча на ветру, и вспыхивает в виде сияния. Крестные добились своего, сражение ангелов три первого страшками прекратилось. Угроза взрыва всей цепочки устранена. Конечно, не значит безопасности в будущем. Совершенное однажды может быть повторено. Миндевцы больше не могут доверять Тару и Медай, так же, как раньше. Сейчас опасность миновала. Хренась! Не, можно было взять Путиона и их помирить, но я его не стала брать. Look at them, Suture. They're rejoicing like children. The storm is coming and none of them sees it. Shall we add to their festivities, my lady? Ни хрена у него голос. Я думал, как гоблин говорит. Oh no, Suture. We'll leave such frolics to Discari's little gnats. We are here for something else. Something I had greatly anticipated for a long, long time. Алисия. То есть и Алисию притащила Арилу? Слушайте, это у меня откроется, что Алисии не существовало до этого, и что она, собственно, творение самой этой Арилу, которая создала и биографию, все дела. Вы свободны, ангелочки, летите, умирайте, отдохните. Вновь, наверное, перерождение отправится. Обжигающая яркость воспоминаний пускает вас и возвращаетесь в глубин памяти в день нынешний. Вы чувствуете дуновение ветра на своем лице, энергия, выброшенная страшками, снесла крышу серого гарнизона. Ой. Энергия страшками наполняет вас, сквозь вас течет к вашим соратникам. Whoa, what the... Ah. What are you doing here? How? Ah, I see. Tricks from your pathetic goddess. So even Iomade will resort to dirty tricks when you have her cornered. Don't celebrate yet, mortal. There's no one to hide you from me now. Откуда здесь Минага? Она не убегает по пункту, она была здесь все это время. Просто какие-то невидимые чары не давали вам и вашим врагам увидеть друг друга. Look, you're already wounded. Pathetic mortal. I'll have no trouble finishing you off now. You'll die anyway. Что ран на вашей груди открылся, кровоточит, тут у вас удар жемчуг, но боли нет. Есть ощущение силы, полняющей вас прямо на ваших глазах, края ран начинают стягиваться, уже сближаться, пока не скрывают, умыкать окончательно, лицо Минага кривится от досады.
Демоница свиты внушительно. Сейчас ее угроз для вас пустой звук. Вы смотрите на нее, словно титаны, копшащие муравьев. Вас сохраняет непреодолимая, всепождающая мощь. Какая еще демоница, как я орла бездны, сейчас вы чувствуете, что могли бы на равных говорить даже с богами. Ох, повеселимся бы сейчас. Мне будет весело, а вот тебе не знаю. Demons love having fun at others' expense. It would be only fair if we had a little fun at yours. We'll see who's having more fun when I've got my claws in you. Your goddess sent you to die. You think that's a victory? All you've done is postpone the deaths of all the other mortals. And not even for very long. But your wait for death is over. You won't see what I'm going to do to your little friends, because I'm going to kill you right now. Time to rob them of their treasures. Уголек. Мы максимально бафнуты мифической силой. Ну как, она не перманентная. Nice try. Didn't work though. Пробили. Так, нет, не то. Отсмеялась на следа. И теперь в голосе дрожит паника. To me! Staunton, my darling, I knew you'd come back for me. Shut it! Get over here now. Get behind me. If you want to finish her off, you'll have to step over my dead body first. Killing me won't be a challenge, I know. But I can last long enough to give her time to escape. Она освободила его, мымра. Let him go, but I haven't done anything. He came to me on his own, of his own free will. Because he still loves me. Isn't that right, my love? Yes, I'm here of my own free will. Стон чуть медленно хрипло, будто каждое слово уходить в горло ранит его. A tale as old as time. A war hero, man of honor, steadfast and faithful. Throws his life away on the dung heap for a coquette who breaks his heart. He curses her name. He drinks. He is stoic in his agony. He tries to forget. But then she crooks her finger and, just like that, he goes running back to her, throwing away all that remains of his sad life for a second time. Shut your mouth, you pampered popinjay! What do you know about love? What do you know about suffering? A great deal, or almost nothing at all, depending on your definition of the words. But I'm an expert on broken-hearted lovers who were singly devoted to their one paramour. Why, I've had 3 just like that. Or was it 4? I can't quite recall. Стонтон, не делай этого! Don't do it! And why not? Она не любит тебя, демон не знает, что такое любовь. Стонтон больше скривляется болезнью смешки. I know that lying wench can truly love me. But what of it? Maybe I love her anyway. No matter what. And if I don't, what's it got to do with you? You're hurting yourself, just so she can hurt you even worse later. And all that so you can feel hurt until the day you die. You're awfully silly. Уголек вздыхает. I know, girl. But it's too late for me to learn any different. When I die, pour one out for the old fool. Что она пообещала изобретательству Дреза? Неужели ты не понимаешь, что это обман? She's already given me a lot more than all you crusaders ever did. Compassion, understanding, kind words. So what if it's a lie? I want to believe her lies. I've had it up to here with yours. Your lies about forgiveness and redemption. Enough talking.
Manago, cast your spells and get out of here! I'll hold her off. Quickly, before I change my mind! No, my sweet, I won't abandon you. We'll leave this place together, and we'll go where we can be happy. Go! Let me finally... Стон российский зуб, текстовые фразы. Чего шам берет немного взгляд с глаз и обратно. Вниз вверх. Было смешно, если бы она его унесла на крылышках. Демонист, предатель, человек магическом Марии вычувствуете, как наполнивший тело и душу энергии уходит. Она не покидает вас, а пряча где-то куда-то вглубь оставляет свою мало далеко небывалой силы и понимание, что однажды вы сможете владеть чем-то несравненно большим. Ну, собственно, да, Стонтон нас предал. На самом деле, он в любом случае бы удрал. Это... Так. Происходит в любом случае. Так, давайте качнем Вольджефа, во-первых. Так, Вольджеф, да ты будешь сесть в магии, а? Не, нам нужен второй уровень. Бери опять дугу. А, 2 можешь. Круто. Давай вот это. Да, конечно, у Алисии я и очень максимально старалась качать убеждение. Пусть будет подвижность, чтобы тоже владела малой. Я беру плутовство. Так, второй уровень. Зов какофонии. Чудовище. Восстановление она не знает, получается. Пусть будут блестки, пригодятся. Smile. The world's not ending just yet. Мир еще на месте, да. Веран лапочка. Он говорит улыбаться. Смотри, как мир прекрасен. Вылек лапочка. А пусть так будет. Ну, пусть будет так. Обережение. Ну, давай. Да, мне очень нужны хилы. Ладно, у меня есть у кого знать религию, пусть Ненька знает устройство. Огненный шар. Да-да-да-да-да-да-да-так. Смрадное облако. Что-то еще интересного есть. Такая, это не ее заклинание. Так, у нее, по-моему, эти. Это тоже полезно. Но в целом Ненке ей без разницы брать. О, и теперь мы получили мифический путь. Мифический герой. То есть вот эти вот у меня остальные у меня будут закрыты. Я не стала брать, если он, и был бы еще и он.
Я беру по тихий час, сила хаоса. Ну, полезно. О! Тут что-то еще было очень полезно, только я не помню что. Вот это я буду на следующей мифике возьму. Наверное. Или вот это вот. Магам я надаю обильных чар. Выбор сильно приятный ход дальнейших событий. Да, каким бы сооружением вы не сделали выбор, то есть, будь то эстетика или физический пути, помните, любой ваш выбор верен. Ну да, пусть у нее будет всегда готов. Смотрим, что будет у Ольджи. Обильные чары плюс. Это хорошо. Потом я у него возьму ему этот превосходство рас, по-моему, тут есть. Так, обычным ограничением. Вот! Во-во! Дальнобойный лечь заклинание. Да! Вот поэтому Дейран лучший мальчик. Да. Превосходство стихии огонь для уголька. Ненька. Да, обильный чар для Неньки. Сохраняемся. Ну и покидаем форт. Продаем барахло. 8 часов. Надеюсь, мне отдадут ножны для меча. И Робет сидит, отлично. Ой, уголек. Make way. Warrior Queen coming through with a round for the heroes. Whoa, the heart is packed. And you considered nixing this little shindig, Beth? Пробившись к длинному столу, где разместилась вся наша компания, Неви шумно плюхается на скамью и дожидает кружки. I did consider it, and I am still considering it. It hasn't even been a week since the last demon was booted out of Canobras. And we really should be in a period of mourning for all the city's fallen. But the people deserve to celebrate, and she deserves to be honored for saving the city and possibly all of Mendhov. Победа вздыхает. Мы сделали это вместе. But someone did more than the rest of us. Don't deny your achievements. There will always be plenty of miserable folk only too happy to tear you down. According to the Watch reports, there has been no demon activity whatsoever outside Canobras. I get the feeling the fiends are as shocked by what happened as we are. И Робет задумчиво сердит лоб. What happened in the garrison? What you did? It was a miracle. I truly believe that the gods remembered us and decided to intervene. Beth, come on, you agreed. No serious business today. All right, I'm done. No more. Who would have thought we'd be celebrating a successful attack on the Grey Garrison, our own fortress, and that we'd blow the roof off the place? Я не хотела. It's simply unforgivable. Отзывается веселый голос сквозь сидящего в дальнем углу стола. While we're on the topic of the roof, there's already a rumor going around that you have been blessed by Iomade herself. And it was her power granted to you that destroyed the garrison's walls and roof. And it turns out the people want a little piece of that blessing for themselves. The townsfolk are gathering chunks of the garrison's rubble as souvenirs and talismans.
and I'm sure they'll hit the black market soon enough. Oh, yeah. Here, breathe on this for Она me. видит из кармана все скрыто камни. Ну, удача так неудача. Nice. I'll put it on display at home. Or maybe I'll make a hole in it and wear it as a pendant. Nevi! Бормочет Робет. What are you on about now? What do you mean? Do you see many people at this table who've been personally blessed by Iomade herself? Он выпивает. Well, a couple perhaps. Замечательно веселый голос, что вмешивался ранее. Iomade's blessings are not conveyed through stones, and as public officials, we really shouldn't. И Робет возвращается к тому концу сладкого, дается голос, и вдруг глаза расширяются, и она буквально дебеет. I feel a little chastened after what you said about public officials. But I myself have acquired a few pieces of stone and also wish to ask our hero to breathe on them for good luck. So, what now? Are you going to toss me out of this fine establishment? Женщина неброской дорожной одежде скидывает брови. Your Majesty. Yes, it is I. I made the journey here to deduct the cost of repairing the garrison roof from your salary. We have not been introduced. Galfrey of Mendev. Женщина поднимается на ноги, подходит к вам, просто прячет руку. Я ждал, ведь королева за нашим столом. I was most keen to see the savior of Canobras with my own eyes. Why not come share your table in a cozy tavern? И Робет гостя сели, ловко вступили перед ноги. I'll have them arrange. Calm yourself, Commander. I deliberately came here without any fanfare because I did not wish to draw attention away from our honored heroine here. My personal guard and the force I brought with me are standing watch outside the city. I ordered all of your sentries to stand down. They also deserve a break. Every person who tirelessly fought to save Canobras will enjoy themselves today. And my reinforcements will ensure peace and order. Присоедините к нашему празднеству, Ваше Величество. Королева смеется. Please, don't your majesty me. We are in a tavern, not my court in Nerosian. Address me as you would any comrade in arms. Что ты сомневаешься, что понравился Эйве Хламоны, прощение. Concerning the celebration, as you can see, I already invited myself. I couldn't pass up the chance to meet the new heroine all the Crusaders are talking about. And soon, not just Crusaders. О, это же Аранка. На, всем нужно отдохнуть. Because grand new deeds lie ahead, yes? Your Majesty, my dear cousin. Count, I admit I was surprised to learn that you valiantly joined the ranks of the city's defenders. Pleasantly surprised. I live to please you, my queen. My first thought when Daskari cruelly robbed us of noble Terendelev and half of Canobras' crusaders in one fell swoop was of you, my queen, and of how these events would weigh heavily on you. No one could have foreseen the demon attack, and we have so successfully held the defense here for 4 heroic crusades. Да, вот он в шляпке. I'm going to drown him in the nearest well this very night. Бурчит Робет себе под нос. I value your dedication and your eloquence. I hope you will continue to aid our soldiers. Not a chance. You know that I am not made for the front lines. Excellent bash, but alas, I really must go. Important matters to be getting on with. A new shipment of wine from Keonin and 3 beautiful creatures of the same provenance. But I will most assuredly come to say my farewells before your army departs on its campaign, which, wherever it may lead you, will undoubtedly be crowned with victory. I shall hold you to that, Count. And now, allow me to devote some time to the heroine of the evening. I did not come here solely to give you this chance to celebrate, but all serious discussions and official announcements can wait until tomorrow. I have big plans for all of you, especially for you. But I want to keep you in suspense for a little while longer, so I shan't say another word. Let us mark this victory. My first toast is to you, the hero of Canobras. Now, what are we drinking?
королева прикольная. The fires of Canobris have died down. Now the army's path leads to the walls of Dresden, a fallen citadel that the Crusaders have been trying in vain to reclaim for 70 years. The new piece on the board might give their efforts some added momentum. Так, а мне отдали это для сияния? Нет, мне не отдали это для сияния. Можно. Rise, warriors. Today is a day of sorrow and pride. Sorrow because we weep for our brothers and sisters who perished in Canobris. Pride because despite demonic treachery, our heroes repelled the attack and saved the city. I, Queen Godfrey of Mendev, declare this day the first day of the 5th Crusade. And I am glad to introduce the one who will lead the attack on the forces of the Abyss. The hero of Canobris, Knight Commander of the 5th Crusade. Your leader from now unto victory or death. And now it's time to rest. Everyone is dismissed. There, the troop review is finished. I'll give you some time to look around the camp, and then I shall expect your presence at headquarters. О, летающий это фигня. Коммодор, прошу, пожалуйста, разрешите собрать вас на осмотре лагеря. Давайте продолжим в следующей серии. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся, оставляем комментарии. Всем пока-пока, увидимся в следующих сериях.